Hello everybody, welcome to online lecture in Arvind College, Srirampur. Today we are going to discuss a topic that is animal tissue. In animal tissue there are different types of tissue. Nervous tissue is one of them. That nervous tissue which is composed of nerve cells, or they are called as neurons, and neuroglia. Neuron is structural and functional unit of the nervous tissue, and neuroglia which are the supporting tissue material. That neuron which is made up of cyton, or it is also called as body of the cell, and it contains granular cytoplasm, and at the center there is a nucleus, or there is also fine granule which is called as Nizzel's granules. Then these neurons which are having with the outgrowth, that is dendron and axon. Dendron which is mainly responsible to receive the stimulus, while the axon which are responsible for to carry the impulse. So here is the structure of multipolar neuron. This is the structure of multipolar neuron. This is just like the palm of our hand. So this is the body of the neuron, like that. In that body of neuron, the nucleus is situated at the center. In the cyton, or the body of the nerve cells, which is surrounded by a neuroplasm, it contains fine granules which is called as Nizzel's granules. Nizzel's granules. Then their outgrowth which is called as dendron. And another outgrowth which is called as axon. That axon which is covered with a covering or sheath which is called as myelin sheath. The neurons which are heavy with a sheath or covering which is called as modulated nerve fiber or modulated neurons, and without sheathing they are called as non-modulated neurons. So that these neurons which are a basic fundamental unit of the nerve tissue, and they are mainly responsible for receiving the stimulus and transport the impulse. So here that dendrons and axons which are situated beneath the sensory organ, like that skin, ear, nose, tongue, etc. So that nerve cells having output, that is the dendron. So in our body the network of the neuron is present all over the body. But in the dendron of the one nerve cell is connected to the axon of the another cells. So here is the network of two neurons or different neurons, like that a dendron of the one cell and axon of the another cell. But actually there is a gap between two neurons. There is a gap between two neurons which is called as synapse. What is synapse? Synapse, it is nothing but a gap between two neurons. It is just like a switch of electric board. On that switch board there is an on and off button. Due to the on, two wires or electric wires are connected with each other, then supply is carried from one end to another end, and there is a light is emitted, or
On the other hand, if we off the button, then light is off. It is due to the connection between two electric wires. Like that, these axon and dendrons, which are connected with each other, when the synaptic gap is filled with a hormone which is called neurohormones. So that synapse, that is a gap between two neurons. After the filling of that gap, that is synapse, the impulse or that waves or that stimulus which is carrying from one organ to another organ. So here the synapse, or it is a gap which is filled with the neurohormones, that is acetylcholine, when the sensation is occurs or there is a stimulation. So for that purpose, the neuron which is called as acetylcholine is required. It is secreted after the stimulation or after the sensation of the external stimulus, and then the synaptic gap is filled. If the synaptic gap is filled, then current or that impulse is carried from one organ to another organ, and there is a response which is given by the other organ. So there are two different types of nerve cells, that is motor neuron and sensory neuron. Sensory neuron which is occurs at the base of the sensory organ, like that ear, nose, tongue and skin. So that at the base of these organs, that sensory neurons are present and they are responsible for to carry the impulses. So that the neuron, which is the basic fundamental unit of nervous tissue. So on the basis of their function, neurons are classified in three types. It may be afferent, it may be efferent, or it may be associated neuron. Afferent neuron, these are the neuron which carries impulse from sense organ to the central nervous system. For example, there is a biting of a mosquito on our hand. This impulse is received by the dendrons which are just below the skin, and it will be carried from that axon towards the central nervous system, and central nervous system is again connected to the brain. At that time, message is given to the brain, and brain is another giving a impulse, and it generate or transport toward the another organs, or what is the actual happen. Then it will be given response to the other organ, that is the eyes. Eyes is actually observe that what is there, if there is a mosquito or another thing, it is problematic or not. Then it get analyzed and giving a response to the other organ, that is there is a killing of the mosquito. So these are the action actually occurs. So here is the neurons, that is afferent neurons. That afferent neurons which are mainly responsible for carry the impulse from sense organ to the central nervous system. Then another is which is the efferent. Afferent, then efferent. First, which is afferent neuron. Second, which is efferent neuron. Efferent neuron, it carries impulse from central nervous system to the effector organ. CNS to effector organ. Effector organ. So these efferent neurons, which are mainly responsible for carry the impulse from the central nervous system to the efferent organ, or that organs which shows effect, which are called as efferent organ, or afferent organs. It is the organs which receive the stimulus, that is the sensory organs. Sensory organs which are the afferent organ. Then efferent organs which are the showing effect. So that hand, muscles, etc. are different glands
which secrete saliva or other secretion, they are the efferent organs. So afferent and efferent, these are the two neurons which are mainly responsible for to carry the impulse from sensory organ to central nervous system, and efferent, it is the neuron which is responsible for carry the impulse from central nervous system to the efferent organs or organs which shows the effect. Then internal or associated neurons which are present in between the afferent and efferent neurons. Afferent and efferent neurons which are actually present at the center of the spinal cord. So these are the neurons actually situated or present at the center of the spinal cord. So there are the two different types of neurons, that is myelinated neurons and non-myelinated. Myelinated neurons which are having axon which is covered with a membrane which is called as medullated nerve fiber, while the another which is without sheathing or covering which is called a non-medullated nerve fiber. So these are the neurons. So on the basis of their processes, the neuron may be multipolar neuron, bipolar neuron or unipolar neuron. So here is a multipolar neuron. Multipolar neuron which are having a many poles, like that dendrons and axon. Dendron and axon, while bipolar neurons which are having a two poles or two different poles, that is dendron and axon only, while in case of unipolar neuron it has only single process originating from cyton at the both end. Axon and dendron arise from cyton at one point, so they conduct the impulse from central nervous system. For example, nerves or neurons of dorsal nerve root or ganglia, it is the best example of that unipolar neuron, and bipolar neuron which are generally occurs in the retina of the eyes, or it is also connected to the olfactory epithelium. Then multipolar neuron which are having a cyton which is generally having a shape that is star shape, and it is having a processes dendrons and axon on the both the sides. So these are having a axon and dendrons. So there is a axon, dendron, which is the network found in all over the body, and they are mainly responsible for conducting the impulses from different parts of the body to the central nervous system, and from central nervous system to the different ऑर्गन्स. मग आता हे सगळे जे न्यूरॉन्स आहेत किंवा यांच्या बाबतीत आपल्याला सांगितल्यानंतर हे जे न्यूरॉन्स असतील किंवा नर्व्स टिश्यू जे आहेत हे नर्व्स टिश्यू आपल्या बॉडीमध्ये काम करतात. सो दॅट न्यूरॉन्स विच आर द सेल्स विच आर not having a power of regeneration, neurons which are not having a power of regeneration, once they are get destroyed, they are not recurring or they are not formed once again, but other cells which are get regenerated, so that the any injury to our nervous tissue or neurons, it will be getting very dangerous to us. आपल्याला ह्या नर्व्ह सिस्टमला कुठेही जरी इजा झाली किंवा तो नर्व्ह सेलचा जो हा जो भाग आहे न्यूरॉन सेल्स आहेत, न्यूरॉन सेल्स ह्या आपल्या आयुष्यात एकदाच तयार होतात. पुन्हा जर त्या डॅमेज झालं तर त्याची जागा पुन्हा भरून निघत नाहीत. त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या सिस्टीमची आपल्याला जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे. सो दे आर नॉट हॅव्हिंग अ पॉवर ऑफ रिजनरेशन, बट दॅट cells which are neuroglia cells which are capable of regeneration, they are supporting cells and they may be possible to produce new cells. Only neurons which are having a fixed number and they are not developed in our body. आता ह्या न्यूरॉन सेल्स जे असतील, न्यूरॉन सेल्स आपल्या मनुष्याच्या बाबतीत आपल्या जन्मानंतर आपल्या शरीरामध्ये त्याचा जेवढा नंबर आहे तोच नंबर त्या ठिकाणी असतो. तो नंबर वाढत नाही आणि कमी होत नाही, परंतु काही ॲक्सिडेंट केसमध्ये त्या ठिकाणी ह्या सेल्स ज्या आहेत या सेल्स त्या ठिकाणी डिस्टर्ब होतील आणि त्याच्यामुळे त्याचा नंबर हा कमी होईल.
वाढण्याची शक्यता अजिबातच नाही, परंतु हे जे आहे हा नंबर त्या ठिकाणी कमी होऊ शकतो. त्या दृष्टीने आपल्याला काळजी घेणं गरजेचं, किंवा ह्या ज्यात नर्व सेल्स आहे, नर्व सेल आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं. मग आता न्यूरॉन्स जे न्यूरॉन्स दे आर मेड अप ऑफ सायटॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द सेल्स, and it contains granular cytosol which is called as a nucleoplasm, and at the center there is a nucleus is present, and in the cytoplasm fine granules are there which is called as Nissl granules, and these granules are the structures which are containing mitochondria which is mainly responsible for provide energy for the different activities. मग आता ह्या ज्या सेल्स असतील याच्यामध्ये अशा प्रकारे मायटोकॉन्ड्रिया की आपल्या प्रकारच्या वेगळ्या ॲक्टिव्हिटीसाठी त्या ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकतील. मग आता ह्या न्यूरॉन्स जे आहेत ह्या न्यूरॉन्समध्ये डेंड्रॉन्स which are the short branch, while the axon which is the elongated branch, so they carry impulse from cyton to dendrons, cyton to axon and axon to dendrons. In this way these are the important structure to our body. They are mainly responsible for conducting the impulse as fast as possible, so that the nerve impulse or rate of conducting impulse depends on the network of the neurons, and that neurons which are having with a gap which is called as synapse, and that synapse is filled with neurohormones which is called as acetylcholine. And there is also another hormone which are mainly responsible to delete the message. आपल्या बाबतीत हा जो मेसेज आहे हा मेसेज एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे किंवा या एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या सेलकडे जाणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. मग आता हा जो मेसेज आहे हा मेसेज इकडून दुसरीकडे जाण्यासाठी मध्ये असलेला गॅप आहे त्याला काय म्हटलेलं पण हा सिनेप्टिक गॅप भरून निघण्यासाठी त्या ठिकाणी न्यूरो हार्मोन सिक्रेट होणं गरजेचं आहे. समटाइम्स दिस मेसेज or this impulse is carried from one end to another end, and it is not get deleted. Due to that the person which is showing only same condition. मग बऱ्याच वेळेस काय होतं काही वेगळ्या पद्धतीने आपल्या शरीरावरती किंवा मेंदूवरती त्या ठिकाणी आघात होतो, आणि आघात झाल्यामुळे काय होतं त्या ठिकाणी ही जी परिस्थिती बिघडते, आणि बघितल्यामुळे त्या ठिकाणी मनुष्याच्या त्या डोक्यावरती किंवा त्या ठिकाणी एक प्रकारचा विशिष्ट असा तो परिणाम होतो, आणि त्यामुळे ती व्यक्ती जी आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरावरती मनावरती एक प्रकारचा आघात होतो. मग ती व्यक्ती जी आहेत काही विशिष्ट अशा क्रिया जी आहेत ती क्रिया ती रिपीट करते. मग रिपीट करते म्हणजे काय, ती आनंदाचं क्षण असेल तो आनंदाचं क्षण, मग त्या आनंदाच्या क्षणामध्ये ती व्यक्ती हसत राहते, तर सारखी हसतच राहते. ती इमेज ती संवेदना त्या व्यक्तीची पुसली जात नाही, कारण काय झालं ते फक्त ऑन झालेली, ती पुन्हा त्या ठिकाणी तो जो गॅप आहे सिनेप्टिक गॅप तो त्या ठिकाणी काय झालं त्याच्यामध्ये असते ॲसिटिल्कोलीन ते डिजनरेट न झाल्या कारणामुळे ती संवेदना जशी तशी राहिली. काही वेळेला दुःखाचे क्षण असतील त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या मनावरती झाले परिणाम, ती व्यक्ती मग रडणे किंवा ती उदास राहणं हा एक सारखा तोच प्रकार असतो. किंवा एखादी व्यक्ती बघतो आपण की तीच क्रिया सारखी करते, जसं एखादी मनुष्य सारखा असं देवाला हात जोडतो सारखा असंच करतो, अशी आपण ॲक्टिव्हिटी बघतो. मग ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी कावर झालेल्या आहेत तर त्यावरती त्यांच्या त्या सिस्टीमवरती झालेला तो परिणाम आहे, त्याच्यामुळे हे ॲक्टिव्हिटी पुन्हा तसं केलं जातं. जसं लाईटचं बटन स्विच ऑन ऑफ आपण त्या ठिकाणी केलं तर त्या ठिकाणी लाईट लागेल आणि परत बंद होईल, परंतु आपण घरातून बाहेर जाताना लाईटचं बटन ऑन ठेवलं आणि तसंच राहिलं तर काय होणार, ते लाईट चालूच राहणार. तो जर बंद नाही केला तर कंटिन्यू तसं राहणं. अशा परिस्थितीत ही जी ॲक्टिव्हिटी तशीच घडू नये यासाठी आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीची काळजी त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. मग आपल्याला ह्या न्यूरॉन जे आहेत न्यूरॉनच्या संदर्भामध्ये ह्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि ह्या कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ह्या मेड्युलेटेड आणि नॉन मेड्युलेटेड अशा नर्व फायबर यांच्या दोन्हीमधून घडते. त्यामध्ये ही इम्पल्स जी आहेत ही इम्पल्स ही काही वेळेला स्लो काही वेळेला फास्ट त्या ठिकाणी जाऊ शकते, त्याच्यावरती त्या ठिकाणी असं जे काही मेड्युलेटेड नर्व फायबरचं जे कवरिंग आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे आपल्याला सांगते. मग आता ह्या सगळ्या गोष्टी आहे या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला त्या ठिकाणी अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि हे डिपेंडिंग ऑन प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ मायलिन शीथ or that neurons may be myelinated and non-myelinated, and that fibers which are having a covering or they get insulated due to the presence of that myelin sheath around the axon, and it makes appear white in color. अशा प्रकारचे व्हाईट कलरचे जे काही न्यूरॉन्स असतील न्यूरॉन्स त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यामध्ये आणखीन जे मध्ये जो गॅप असेल तर त्याला काय म्हणतील नोड ऑफ रेनवायर. देर इज अ गॅप which is called as node of Renwier.
मग आता ह्या न्यूरॉन्स जे आहेत, दॅट न्यूरॉन्स which are located between sensory and motor neurons. काही जे असतील तर ते सेन्सरी ऑर्गन्सला जोडलेले, काही हे ॲफरंट आणि इफरंट ऑर्गन्सला त्या ठिकाणी जोडलेले आपल्याला तिथे सांगता येणार आहे. अशा प्रकारचे न्यूरॉन्स जे आहेत, न्यूरॉन्स which are structural functional unit of the nerve cells. मग ह्या न्यूरॉन्सच्या बाबतीत इम्पल्स कंडक्ट करणं हे त्या ठिकाणी महत्त्वाचं काम आपल्याला सांगता येतं. आणि ह्या गोष्टी आहेत, इट इज ऑटोनॉमस नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्व सिस्टीम. इट इज नॉन म्युलेटेड अँड फंक्शनल एरिया इज सेन्सरी ऑर्गन्स. या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी आता ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला अभ्यास करायचा. मग या अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला दोन वेगळ्या प्रकारचे नर्व्स आहेत त्या ठिकाणी अभ्यास करायचा. एक आहे क्रॅनियल नर्व्स आणि दुसरी जी आहे ती आहे की मोटार नर्व्स. मग क्रॅनियल नर्व्स which are 12 in number, which are arising from the brain. ब्रेनपासून निघाले या नर्व जे असेल त्याला आपण क्रॅनियल नर्व म्हटले. त्याचा नंबर जो आहे तो 12 in number. while the motor nerves which are 33 in numbers. मग यांचा नंबर जो आहे तो नंबर आपण थोडासा वेगळ्या पद्धतीने लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. क्रॅनियल नर्व्स, दुसरे येतं ते मोटार नर्व्स, स्पायनल नर्व्स. Cranial nerves are 12 in number and spinal nerves which are 33 numbers. मग क्रॅनियल नर्व्स आणि स्पायनल नर्व्स ह्या दोन वेगळ्या प्रकारचे नर्व्स जे आहेत, ह्या नर्व्स आपल्या संपूर्ण बॉडीमध्ये एक प्रकारचं कनेक्शन त्या ठिकाणी फॉर्म झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी जे आहेत ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी आपण करताना आपल्याला त्याचा तो बेनिफिट होत असतो. मग हा बेनिफिट जो आहे तो बेनिफिट आपल्याला समजा बाहेरून एखादं आवडीचं गाणं ऐकायला मिळालं, मग त्या गाण्याला आपण दिलेला रिस्पॉन्स आपण ताल धरतो. तो कशामुळे आला तर आपल्या सेन्सरी ऑर्गन कुठला उच्चार रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिओ. मग गाणं ऐकण्यासाठी आपल्याला इयरला त्या ठिकाणी बाहेरून जी संवेदना प्राप्त झाली, मग आपण ते गाणं आयडेंटिफाय केलं, त्याला आपण दिलेला तो रिस्पॉन्स. किंवा आपल्याला एखादा चांगल्या टेस्टी फूडचा त्या ठिकाणी स्मेल आल्यानंतर आपल्याला काय होतं, देर इज अ सिक्रेशन ऑफ सलायवा, म्हणजे आपण दिलेला त्याला तो रिस्पॉन्स असणार आहे. बरोबर आहे. मग हा एक प्रकारचा त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स आहे. अजून काय, आपल्या स्किनवरती डास बसला, कोणी मित्रांनी चिमटा घेतला, टाचणी टोचली, त्याला आपण दिलेला रिस्पॉन्स आपण मित्राला फटका जोर देतो. हा एक त्या ठिकाणी हे सेन्सरी ऑर्गन त्या ठिकाणी आपल्याला काय झालं तो फायदा त्या ठिकाणी झाला. मग अशा प्रकारचे हे जे काही न्यूरॉन्स असतील, हे न्यूरॉन्स हे वेगळ्या प्रकारचे असतील, त्याला आपण क्रॅनियल आणि दुसरे स्पायनल नर्व्स यांच्या मार्फत संपूर्ण बॉडीमध्ये त्यांचं एक नेटवर्क फॉर्म झालेलं आहे. आणि या नेटवर्कच्या साहाय्याने आपल्याला संपूर्ण बॉडीमध्ये एक प्रकारचं नर्वस कॉर्डिनेशन, वेगवेगळ्या ऑर्गन्सबरोबर त्याचं काय झालं कॉर्डिनेशन झालेलं आहे. बऱ्याच वेळेस काय करतो आपण बघतो, एखादी व्यक्ती बसली, त्या व्यक्ती तिच्या तंद्रीमध्ये, मग तो तंद्रीमध्ये बसला म्हणजे काय झालेलं आहे, त्याला बाहेरून मिळेल जो स्टिम्युलस आहे, त्या स्टिम्युलसला ती व्यक्ती त्याला काय करते, रिस्पॉन्स देत नाही. म्हणजे ती काय झालं, त्या व्यक्तीचा तिची काही सिस्टीम आहे, त्या सिस्टीममध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. आणि हा सिस्टीममध्ये प्रॉब्लेम असल्या कारणामुळे त्याची जी संवेदना ती फास्ट त्या ठिकाणी कॅरी झाली नाही किंवा ते त्यांनी रिस्पॉन्स दिली. म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे, ॲक्च्युली देर इज अ क्विक ॲटोमॅटिक इनव्हॉल्व्ड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस. आपल्याला बाहेरून मिळेल जो काही स्टिम्युलस आहे, जे काही रिस्पॉन्स मिळाला आहे, त्याला आपण संवेदना प्राप्त झाली, त्याला आपण काय त्वरित रिस्पॉन्स देणं गरज. क्विक ॲटोमॅटिक इनव्हॉल्व्ड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस. आपल्याला इथं डास चावला, टाचणी टोचली किंवा स्विच बोर्डला आपण हात लावला, शॉक बसला, तर आपण काय त्वरित त्याला रिस्पॉन्स देतो. मग हा जो रिस्पॉन्स आहे कसा असतो, तो त्वरित आहे. असं होतं का आपण तो स्विच बोर्ड आहे, स्विच बोर्डला आपण बटन लावलं, आपले शॉक बसला, आपण विचार करतो का किंवा म्हणत बसतो, कोणी मूर्खाने बटन चालू केलं समजत नाही का वगैरे, असं जर करत बसलं तर काय होणार, आपल्याला तो शॉक बसणार, आपल्याला त्या ठिकाणी तात्काळ मृत्यू येऊ शकतो. परंतु हे असं न होता आपल्याला ह्या नर्व सिस्टमच्या सहाय्याने आपलं लाईफ देर इज अ गिविंग अ चान्स ऑफ सर्वायवल, आपलं लाईफ आयुष्य वाढवण्याच्या दृष्टीने आपल्याला ह्या सिस्टम उपयोग होतो. त्याला आपण काय म्हणले, क्विक ॲटोमॅटिक इनव्हॉल्व्ड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस. त्यालाच आपण काय म्हणलं प्रत्यक्षिप्त क्रिया म्हणत असं.
ही प्रतिक्षिप्त क्रिया जी आहे किंवा त्याला जे आपण काय म्हणतो क्विक ऑटोमॅटिक रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस, ही जी प्रोसेस आहे, ह्या प्रोसेसमुळे आपल्याला त्यामुळे आपल्याला सर्वायवल किंवा चान्स ऑफ सर्वायवल त्या ठिकाणी वाढू शकतो. आपण जगण्याची चान्सेस त्या ठिकाणी वाढलेले आहे. आणि याच्यामुळे आपल्या ब्रेनला एक प्रकारचं काय झालं मध्ये त्या ठिकाणी रेस्ट किंवा त्या ठिकाणी काय मिळते, विश्रांती मिळते. ती कशी मिळते तर त्या ठिकाणी हे रिफ्लेक्स ॲक्शन, ज्याला आपण काय म्हटलेलं आहे क्विक ऑटोमॅटिक रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस किंवा ज्याला प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हटले, हे ॲक्शनमुळे आपल्याला आपल्या बॉडीला एक प्रकारचा जो मेंदूला होणारा जो ताण येतो ताणपासून त्या ठिकाणी मुक्ती मिळते. नेमकं काय करतं, बऱ्याच वेळेस आपण सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टीसाठी आपल्या ब्रेनचा त्या ठिकाणी काय करतो, सल्ला करतो. आपल्याला काय करायचं काय नाही करायचं, अभ्यास कसा करायचा, त्याला उत्तर कसं द्यायचं, आपण त्या संदर्भात आपल्या सगळ्या गोष्टीचा ताण हा आपण मेंदूला देत असतो. परंतु ह्या रिफ्लेक्स ॲक्शनमुळे आपण त्या गोष्टीला दिलेला जो रिस्पॉन्स असेल तो कसा असेल, तो क्विक ऑटोमॅटिक इनव्हॉल्व्ड रिस्पॉन्स असेल. आणि हा रिस्पॉन्स आपण तातडीत देताना कुठेही त्या ठिकाणी ब्रेनला त्या ठिकाणी विचार न करता डायरेक्ट ती ॲक्टिव्हिटी येत आपण त्या मध्यवर्ती चेतासंस्था किंवा स्पायनल कॉर्डमार्फत ती ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी घडून आणली जाते. जसं आपल्या देशामध्ये दोन प्रकारचं गव्हर्नमेंट, एक सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे आणि दुसरं जे येतं ते स्टेट गव्हर्नमेंट. मग प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण स्टेट गव्हर्नमेंटचे CM जे असेल ते त्या ठिकाणी त्या आपल्या प्राईम मिनिस्टरला त्या ठिकाणी काय करत असेल, विचार करत असेल, हे काम करू का किंवा याच्याबद्दल काय तुमचं मत आहे, विचार न करतात. परंतु अचानक काही मुंबईसारख्या ठिकाणी मोठा अतिरेकी हल्ला झाला तर त्यावेळेला ते त्या ठिकाणी प्राईम मिनिस्टरला विचारलं जात नाही आणि ताबडतोब त्यांना काय इमिजिएट त्या ठिकाणी ॲक्शन घ्यावं लागते. मग ही इमिजिएट ॲक्शन घेतल्यामुळे त्या ठिकाणी केंद्राला त्या ठिकाणी तात्पुरता एक रिलीफ मिळतो किंवा त्या ठिकाणी त्यांच्यावर त्याचा तो ताण येत नाही. मग अशा पद्धतीने ही जी मध्यवर्ती चेतासंस्था आहे किंवा ज्याला आपण सेंट्रल नर्व्हस सिस्टम आहे आणि त्याचबरोबर ब्रेन यांच्यामध्ये एक प्रकारचं ते कम्युनिकेशन साधलं जातं. आणि त्यासाठी मग आपलं हे क्रॅनियल नर्व आणि स्पायनल नर्व्स हे जे आहेत ते एकमेकाशी एक प्रकारचं कोऑर्डिनेशन ठेवून त्या ठिकाणी नर्व्ह सिस्टमचं काम त्या ठिकाणी पाहिलं. ओके, थँक्यू. वी विल स्टॉप हिअर.